نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرغت به قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين.
حمد و ثنا تو بعد انگن تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ ذات محترم اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میں تمام فرشتیاں دا سردار فرشتہ جناب جبرائیل دی عظمت آپ دی شان و شوکت عرض کراں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ کریم سچ حق آکھن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے جننے بھی اپنے فرشتے دنیا تے بنا کے بھیجے نے، اگر کوئی بندہ انہاں فرشتیاں دا شمار کرنا چاہے، گنتی کرنا چاہے تے شمار گنتی نہیں کر سکتا۔ اور جناب جبریل امین دا اصل نام عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ دا بندہ۔ ایک دہاڑے امام الانبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو فرمایا، اے میرے صحابہ، جڑی آواز میں سننا پیا او آواز تانوں بھی سنائی دے رہی ہے؟ عرض کیتی گئی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نہیں، سانوں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ عرض کیتی گئی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا توانوں کیڑی چیز آواز سنائی دے رہی ہے؟ میرے حبیب و لبیب نے فرمایا، صحابہ، آسمان دے چڑچڑاہن دی آواز۔ عرض کیتی، یا نبی اللہ نہیں، سانوں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اور جڑا نبی زمین تے بیٹھ کے آسمان دے چڑچڑاہن دی آوازاں سن سکدا ہے، او نبی مدینہ شریف دے اندر لیٹ کے اپنے غلاماں دا درود پاک بھی سن سکدا ہے۔ اور عرض کیتی گئی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا آسمان دے چڑچڑاہن دی آواز آقا کس طرح؟ فرمایا، جس طرح ایک لکڑی نو توڑیے او دے اندروں آواز آندی ہے، اسی طرح آسمان دے چڑچڑاہن دی آواز۔ عرض کیتی گئی، یا نبی اللہ، کی آسمان ایڈا ہی کمزور ہے کہ او دے تے اینا ہی وزن ہے کہ او چڑچڑا رہا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، صحابہ، ہاں، آسمان تے کوئی تھوڑا جا وزن نہیں، بلکہ آقا نے فرمایا، صحابہ، آسمان تے ایک گیٹھی ہوئی جگہ خالی نہیں، جتھے اللہ تعالیٰ دے فرشتے سجدے دے اندر، رکوع دے اندر، قیام دے اندر نہ کھڑے ہون، ایک گیٹ ہوئی جگہ خالی نہیں۔ اینے فرشتے اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تے اپنی عبادت دے واسطے منتخب فرمائی نہیں، بلکہ جناب موسیٰ کلیم اللہ عرض کیتی، یا اللہ، آسمانہ تے کڑی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کلیم اللہ، آسمانہ تے میرے فرشتے نے۔ یا اللہ، او فرشتے کنے کنے؟ اللہ کریم نے فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ، تو او سمجھ نہیں سکدا، تیرے اندر اینی طاقت نہیں، اینی عقل نہیں کہ تو سمجھ جاویں۔ عرض کی تھی، مولا میں تی نہیں سمجھ سکدا، لیکن یا اللہ تو تے سمجھا سکدا ہے نا میں نو۔ مولا سمجھا ہاں ذرا کہ آسمانہ تے فرشتے کنے نے؟ خلاق عالم نے فرمایا، کلیم اللہ،
आसमाना दे फरिश्तियां दे 12 कबीले ने, 12 कबीले ने। एक कबीले की तादाद इन्नी है, जमीन ते मिट्टी दे जर्रे रेत दे जर्रियां तो भी ज्यादा ने एक कबीले की तादाद, और आसमाना दे फरिश्तियां दे 12 कबीले ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ने असीं अपने फरिश्ते बनाए ने। अगर कोई बंदा फरिश्तियां नूं शुमार करना चाहे तो गिन सकदा नहीं, इहदा अंदाज़ा लगा सकदा है। किस तरह? मसलन मिसाल के तौर पर जदों तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया बनाई और जिस वक़्त तक दुनिया कायम रहेगी, जिन्ने इंसान बंदे दुनिया ते आए, हर इंसान दे नाल 2 फरिश्ते हुंदे ने, किरामन कातिबीन। अगर 1 करोड़ बंदा आवे तो फिर 2 करोड़ फरिश्ते। अगर 2 करोड़ बंदा अल्लाह ताला ने दुनिया ते भेजिया होवे फिर 4 करोड़ फरिश्ते। यानी इन्हां दी तादाद अल्लाह और उहदा रसूल ही बेहतर जानते ने। लेकिन सारे फरिश्तियां दे विचों 4 फरिश्ते अल्लाह ताला दे अजमतां वाले ने, बरकतां वाले, जनाब इज़राइल, जनाब इसराफील, जनाब मीकाईल और जनाब जबरील अमीन। ये 4 फरिश्ते बड़ियां अजमतां वाले, सारे फरिश्तियां विचों ये 4 फरिश्ते अपनी हैं जी अजमत के मालिक खुद ने। और इन्हां 4 फरिश्तियां विचों एक फरिश्ता जनाब जबरील अमीन ने। एदी मिसाल है जी, एदा मुकाबला बल्कि सारे फरिश्ते भी मिलके करना चाहन तो कर सकते नहीं। मैं अपने कोलों गल करके नहीं जावांगा, इमामुल अंबिया करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमानी आली शान सुना के जावांगा। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, सहाबा दसना तवानू के सारे फरिश्तियां विचों ज्यादा अजमत वाला, शान वाला केड़ा फरिश्ता है? अर्ज की थी या नबी अल्लाह हुक्म फरमाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सहाबा सारे फरिश्तियां विचों जनाब जबरील अमीन ज्यादा अजमत वाले ने। आका करीम दे गुलामों, जनाब जबरील अमीन इन्नियां शाना दे मालिक, इन्नियां अजमतां दे मालिक। और आका करीम ने एक दिहाड़े जनाब जबरील अमीनू अपने कोल बुला के फरमाया, ए जबरील ए दस कि तैनू पता है तेरी उम्र कितनी है, तेरी उम्र किन्ने साल है? अर्ज की गई या नबी अल्लाह नहीं आका मैं नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है, लेकिन कुछ अंदाज़ा है मैनू। सरकार ने फरमाया किवें? अर्ज की थी या नबी अल्लाह ए चौथे आसमान ते ना एक 70,000 साल तो बाद एक सितारा तुलू हुंदा सी। आका ओ सितारे नूं 72,000 साल मरतबा मैं देख चुकी हाँ। मेरे आका करीम ने फरमाया, ए जबरील ओ सितारे दा दीदार भी करना रहा है या जानना है सितारा कौन है? अर्ज की थी या नबी अल्लाह सिर्फ तकना रहा। आका 70,000 साल तो बाद एक मरतबा सितारा तुलू होना, 72,000 साल मरतबा वो सितारा मैं देख चुकी हाँ। अरे जो बंदा 70,000 साल नू 72 साल दिन अरे मल्टीमेट करेगा, जवाब आवेगा 5 है जी अरब के 4 करोड़ इन्ने साल। आका ए सितारे नू मैं तक ना रहा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए जबरील ए दस तेरी उम्र कितनी है? आका हिसाब लगा लो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जबरील वो छाड़ो परे, हिसाब आपे लगते रहनगे। ए दसना जरा ओ सितारे नू जानना है कौन सी? अर्ज की या नबी अल्लाह ना ना मैं नहीं जानता ओ सितारा कौन सी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए जबरील अमीन ओ सितारा तेरा नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सी। आका करीम दे गुलामों, मेरे आका ने फरमाया, जबरील ओ सितारा मैं तेरा नबी सी। अर्ज की थी या नबी अल्लाह अच्छा आका मैं नहीं जानता। रात मोहतरम जनाब जबरील अमीन दी इन्नी उम्र, बल्कि जो आका करीम मेरे आते गए ना, सरकार ने अल्लाह करीम नू दे अगे अर्ज की थी, या अल्लाह मौला करीम तेरे अगे शिकवा
फबदा नहीं। या अल्लाह शिकवे करने मेरे बांदे ते नहीं, लेकिन या अल्लाह एक अर्ज करनी चाहना वा। मौला करीम जनाब जबरील अमीन नू 600 पर अता कीते ने। अगर एक पर खोले तो मशरक तो लैके मगरब तक फैल जावे। मौला पूरी रूए जमीन नू अपने एक पर थले समा लवे। मौला 600 पर जनाब जबरील अमीन नू अता कीते ने, लेकिन या अल्लाह ओदे मुकाबले दे अंदर मौला मैनू की अता कीता है। अल्लाह दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, जे महबूबा तू आका है, ओ तेरा गुलाम है, तू आका है, ओ गुलाम है। महबूबा आका ते गुलामा दे मुकाबले थपदे नहीं, लेकिन या अल्लाह मैं मुकाबले नहीं करना चाहता, लेकिन या अल्लाह अर्ज ये कीती है कि ओदे मुकाबले दे अंदर मौला मैनू की अता कीता है। अल्लाह करीम दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे हबीबुल हबीब अगर पूछना चाहना फिर वेख ले, असी जनाबे जबरील अमीन 600 पर अता कीते ने तेरे सिर ते। अरे 6 लाख जुल्फा गवाइया ने, कल क्यामत वाले दिन तेरी एक एक जुल्फ दे थल्ले महबूबा तेरे सारे उम्मती गुनाहगार समा देवांगे। आका करीम दे गुलामो, अल्लाह करीम ने फरमाया, सोनिया परेशान नहीं होना, ओ तेरा गुलाम है, तू आका है। अर्ज की थी या अल्लाह ठीक है, और अर्ज की थी या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह जो आका करीम मेरे आयते गए सिदरतुल मुंतहा ते पहुँच गए। जनाबे जबरील अमीन पूरी जिंदगी सरकार दे कोल अपनी असली शक्ल दे अंदर नहीं आया। जदों भी आया गुलाम बन के आया। एक मरतबा सरकार दे कोल अपनी असली शक्ल अपना के आया सिदरतुल मुंतहा ते। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मैं देखिया सिदरा ते जनाबे जबरील अमीन दे 600 पर ने, बड़ी अजमत दा मालिक। अरे सरकार फरमाते ने मैं देखिया सिदरतुल मुंतहा ते। मैं पूछना चाहना वहाँ, अगर सिदरतुल मुंतहा ते सरकार ने वेख्या जनाबे जबरील अमीन नू, अरे फिर तलियां चुम के जगाउण कौन आया सी? फिर सरकार दा बाजू पकड़ के अरे सवारी ते सवार कौन करदा रहा? फिर आका करीम नू हाँ जी ए सरकार दा सीना चाह करके अरे गुसल कौन देंदा रहा? सरकार दियां सवारी दियां वागा फड़ के अरे फिर कौन चलदा रहा? मैं पूछना चाहना फिर जनाबे ए आका करीम नू कौन दसदा रहा? आका ए जनाबे ईसा दी ए मिलाद वाली जगह जे, आका जनाबे मूसा कलीमुल्लाह दी ए कब्र अनवर जे। अरे सरकार ते फरमांदे ने कि मैं जबरील अमीन नू सिदरतुल मुंतहा ते देखिया। अरे ये सारे मकाम आते फिर सरकार दे नाल नाल कौन रहा? जनाबे जबरील अमीन ने अर्ज की थी, या नबी अल्लाह मैं ए सिदरतुल मुंतहा ते तुहाडे करीब आया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जदों मैं अगे जान लगाना, जनाबे जबरील अमीन ने अर्ज की थी, या नबी अल्लाह मैं कोई माड़ा मोटा बंदा नहीं। आका देखो मेरिया टौरा, देखो मेरिया टौरा 600 इंजी मलकूती पर अल्लाह ने मैनू अता कीते ने। मदीने दे ताजदारा मैं कोई माड़ा मोटा बंदा नहीं, मैं अपनी असली शक्ल दे अंदर आए तुहाडे सामने आया। मैं जिन्नी बारी भी आया गुलाम बन के आया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जबरील अच्छा अपनी असली शक्ल ऐ जबरील तू वखाई है। अगर मैं अपनी असली शक्ल अपने नबूवत तो सारे पर्दे उठा देवा, ऐ जबरील तेरे वर्गे एक जबरील नहीं बल्कि लखा जबरील सड़ के सवाह हो जान। जनाबे जबरील ने मैंने हाथ बांध ले। अर्ज की थी मदीने दे ताजदारा आका अच्छा आका करीम दे गुलामो, सरकार फरमाते ने कि मैं जनाबे जबरील अमीन नू सिदरतुल मुंतहा ते देखिया अपनिया टौरा दे नाल। जनाबे जबरील अमीन नू अल्लाह करीम ने पैदा फरमाया और जो बनाया जबरील ने देखिया मेरे 600 पर मैं सारे फरिश्तियां दा सरदार फरिश्ता। ओ जनाबे जबरील अमीन किसी नबी दे कोल एक बारी आया, किसी दे कोल 2 मरतबा, किसी दे कोल 10 बारी, किसी दे कोल 20 बारी, लेकिन फकत नबियां रसूलां पैगंबर दी जमात दे अंदर अरे मेरे आका ने जिन्ना दे कोल जनाबे जबरील अमीन 24,000 मरतबा आया जे। जनाबे जबरील अमीन अर्ज की थी, या नबी अल्लाह
अर्ज की या अल्लाह मैनू एडा सोहना बनाया, या अल्लाह एडियां अजमतां अता कीतियां, या अल्लाह तेरा शुक्र अदा ना करा। जदों अल्लाह करीम अपनी रहमत करे, किसी बंदे ते अपना फजल करे, ते बंदे नू चाहिए शुक्र अदा करे। शुक्र किवें अदा करे? जिवें जनाब जबरील अमीन ने अदा किया, जिवें मेरे आका अल्लाह करीम का शुक्र अदा करते चले गए। जनाब जबरील अमीन ने अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने वास्ते 2 रकात नमाजे नफल दी नीयत कर ले कि या अल्लाह मैनू एडा सोहना बनाया, या अल्लाह मैनू एडियां अजमतां अता कीतियां, 2 रकात नमाजे नफल अदा कर ले। 1 साल बीत गया, 5 साल लंघ गए, 1 रकात मुकम्मल नहीं हुई। 10 साल लंघ गए, 15 साल गए, अरे 20 साल लंघ गए, 1 रकात मुकम्मल हो गई। फिर दूसरी रकत, फिर 20 साल लंघ गए, यानी 40 साल के अंदर 2 रकातां मुकम्मल कीतियां। अर्ज की या अल्लाह मैं तेरे मौला करीम इबादत का हक अदा कर छड़िया या नहीं? अल्लाह करीम की रहमत ने फरमाया जबरील तू फरिश्तियां की जमात के अंदर मेरी इबादत का हक अदा कर छड़िया है, लेकिन जबरील याद रखी किते फख्र ना कर बैठी, ये फरिश्तियां की जमात है। हाँ हुण जरा आप इंसानां की जमात देख लीए। आका करीम दे गुलामों, अरे तुहाडी शान और मेरी शान अल्लाह करीम ने बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया जबरील 40,000 साल दियां 40 साल दियां 2 रकातां अदा करके मेरा इबादत का हक अदा कर छड़िया जे, लेकिन जबरील याद रखी एक मैं आखिर ज़मान नबी भेजांगा, उन्होंने उम्मत अता करांगा, ओदी गुनाहगार उम्मत वजू करके मस्जिद के अंदर आके 2 रकातां नमाज नफल अरे 4 मिनट के अंदर अदा करेगी। ए जबरील ओदियां 4 मिनट दियां 2 रकातां पढ़िया हुईयां एक पासे होन गियां और तेरियां 40 साल दियां 2 रकातां पढ़ियां एक पासे होन गियां। ए जबरील फिर भी ओदा मुकाबला नहीं करेगी। अर्ज की मौला करीम वजह की ये, या अल्लाह किथे 4 मिनट और किथे 40 साल, या अल्लाह मैं फरिश्तियां दा सरदार फरिश्ता, मौला समझिया नहीं। अल्लाह ने फरमाया जबरील तू पढ़िया ने अपनी मर्जी नाल, ओ मेरे नबी दे उम्मती पढ़न गए मेरी मर्जी नाल। आका करीम दे गुलामों अर्ज की या अल्लाह अच्छा, या अल्लाह फिर उन्होंने अता की करेगा? अल्लाह दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया जबरील मैं जन्नत अता करांगा। या अल्लाह उस जन्नत दी सैर कर लवा जिहड़ी जन्नत तू अपने नबी दे गुलामां नू 2 रकातां पढ़न दे इवज दे अंदर अता करेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया जबरील जा तैनू इजाजत है सैर कर ले। अरे ओ फरिश्ता जनाब जबरील अमीन एक बारी पर मारदा है, अरे 3000 साल का सफर तय कर लिया, उड़ता रहा जन्नत के अंदर, थक हार के एक दरख्त दे ठंडे मिठे साए थले बह गया। अर्ज की या अल्लाह मैं ओ जन्नत मौला अद्धी के सैर कर लिए या नहीं? या अल्लाह कोई 3 हिस्से या मुकम्मल सैर कर लीए। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया जबरील किथे भुलिया फिरदा है, तू आखदा मैं अद्धी सैर कर ली जन्नत दी। उस अपने नबी दे 2 रकातां नफल दे पढ़न दे बदले दे अंदर जी मैं जन्नत अता करनी है ना, जबरील अद्धी अले सैर नहीं की, बल्कि वो जन्नत का 10वां हिस्सा दी भी अले तू सैर नहीं कर चुकिया। अर्ज की मौला करीम अच्छा, यानी अल्लाह ताला ने इन्निया ओ अजमत वाला इन्ना पावरफुल फरिश्ता जिदे बारे अल्लाह करीम ने फरमाया जी कुव्वतिन इंदा जिल अर्श मकीन। अल्लाह फरमांदा कि असी इस फरिश्ते नू कुव्वत अता की थी। जनाबे आका करीम ने एक दिहाड़े जनाबे जबरील अमीन नू फरमाया जबरील साडे कोल आना है, चले जाना है, रोजाना आना है जाना है। जबरील ए दस, अल्लाह करीम फरमांदा कि असी इस फरिश्ते नू कुव्वत अता की थी। ए जबरील कदी अपनी ताकत इस्तेमाल करके इस ते आया या नहीं आया जमीन ते? अर्ज की या अल्लाह ए आका मैं 4 मरतबा अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके अपना सीधा तो दफ्तर छड़ के
آقا میں زمین تے اتریا۔ آقا کریم نے فرمایا جبریل وہ 4 مقامات کیڑے کیڑے نے؟ گناہ ذرا عرض کی تھی مدینے دا تاجدارا پہلا او مقام جو جناب ابراہیم نو نمرودیہ نے آگ دے اندر سٹیا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل مولا کریم حکم ہوئے فرمایا جلدی کر میرا خلیل آگ دے اندر جا رہی، آگ دے اندر جان تو پہلے اپنے نوری پر جا کے نیچے بچھا دے۔ عرض کی تھی یا اے آقا میں ایڈی اپنی طاقت استعمال کی تھی، اللہ دا خلیل آگ دے اندر جان تو پہلے آقا میں پہنچ گیا سی۔ اور یا نبی اللہ دوسری مرتبہ جناب اسماعیل جدو اے باپ نے کہ گردن تے چھری رکھ کے چلانا چاہیے، اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل مولا کریم حکم ہوئے فرمایا جنت دے اندر دنبا لے کے ایک چھری چلن تو پہلے پہنچ جا۔ آقا میں پہنچ گیا۔ اور یا نبی اللہ تیسری مرتبہ اودوں جدو جناب یوسف نو انہاں دے ویرا نے ہیں جی کنویں دے اندر سٹیا سی، اللہ کریم دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل امین یا اللہ حکم ہوئے فرمایا اپنا دفتر چھڑ، ارے جلدی کر میرا نبی یوسف ارے کھو دے اندر جا رہے، کھو دی تہ دے اندر جان تو پہلے اپنے نوری پلاندہ چلا دیتا سی۔ یا نبی اللہ تیسری مرتبہ اور آقا چوتھی مرتبہ اودوں آقا کریم دے غلاموں عرض کی تھی یا نبی اللہ چوتھی مرتبہ اودوں میں میدان احد دے اندر جدو کافر تنو تکا دے کے آقا تواڈے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے، تواڈا لہو مبارک زمین تے گرنا چاہیا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا دفتر چھڑ دن ذرا اپنی طاقت استعمال کر۔ مولا کریم کی کراں؟ اللہ کریم دی رحمت نے فرمایا اگر ایک قطرے نبوت خون والے زمین تے گر کے جبریل یاد رکھی اسی قیامت تک زمین تے ارے سر سبزہ پیدا نہیں کران گے۔ مولا کریم کی کراں؟ فرمایا جلدی کر اپنے پر تھلے جا کے بچھا دے۔ آقا میں زمین تے او خطرے خون دے گرن تو پہلے اپنے پر تھلے آ کے کر چھڑے سی۔ یا نبی اللہ 4 مرتبہ میں اپنی پوری طاقت استعمال کر کے زمین تے اتریا۔ آقا کریم دے غلاموں ارے کون جناب جبریل امین سرکار تے پہلی وحی آئی آ کے جناب جبریل امین نے عرض کی تھی یا نبی اللہ اقرا، میں نے پتا ایک گل تسی اپنی زندگی دے اندر پہلی بار سنو گے۔ سرکار نے فرمایا جبریل میں نہیں پڑھاں گا، اقرا بسم ربک الذی خلق، آقا اپنے اللہ دے حکم نال پڑھ لو۔ سرکار نے پڑھ لئی اور پھر اس سرکار دے جسم نبوت کب کبھی تاری ہو گئی، سرکار دے جسم تے پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ سرکار جلدی نہ گھر آئی، آ کے سرکار نے فرمایا اے ختیجہ، آقا حکم فرمایا میں نے کمبل دیو۔ سرکار کمبل لے کے اوڑ گئے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ختیجہ وہ بندہ میں نے علی نظر آ رہا ہے جس بندے نے میں نے وہی اللہ دی آ کے سنائیے۔ جناب ختیجہ عرض کی تھی یا نبی اللہ آقا پکی گل لے او فرشتہ سی یا شیطان سی؟ سرکار نے فرمایا فرشتہ سی۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ اچھا؟ جناب ختیجہ الکبریٰ نے اپنے سر تے دوپٹہ لے آئے، دوپٹہ لے کے قریب بیٹھیے۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ او فرشتہ علی نظر آ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ختیجہ ہاں علی بھی نظر آ رہا ہے۔ عرض کی تھی اچھا؟ جناب ختیجہ نے اپنا دوپٹہ سر تو نیچے اتاریا یعنی اپنے بال ارے ننگے کیتے۔ اس وقت سرکار سی یا آپ دی بیوی سی، تیسرا بندہ مکان دے اندر کوئی نہیں سی۔ سرکار جناب عرض کی تھی یا نبی اللہ او فرشتہ ہون بھی نظر آ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں اے ختیجہ فرشتہ چلا گیا ہے۔ جناب ختیجہ عرض کی تھی یا نبی اللہ
او واقعی شیطان نہیں سی بلکہ فرشتہ سی۔ یا نبی اللہ کیوں؟ اگر میرے وال ننگے ویکھ کے کھڑا رہندا میں مندی واقعی شیطان سی، میرے سر دے وال ننگے ویکھ کے ارے چلا گیا آقا واقعی فرشتہ سی۔ اے آقا کریم دے غلاموں ارے پتہ چلیا، پتہ اے چل دائے کہ سرکار دی گھر والے دی عظمت نو ارے شیطان نہیں جان دے، جبریل امین والگے ارے فرشتے ہی پہچان دینے کہ مصطفیٰ دے گھرانے دی عظمتہ کی نے، شان کی نے۔ آقا کریم دے غلاموں اے جناب جبریل امین عرض کی تھی یا نبی اللہ